जय जगन्नाथ। आपण मैंने भावुवे ये मझी रास्तार छिड़ा है कौन पागल वीडियो बनाऊँ बट नाई एक्चुअली मुझे जाऊँगी माँ गोजबाणी मंदिर से ये रास्तार छिड़ाई कहीं आठू आगू को 1 किलोमीटर गले माँ को मंदिर पड़े आ चलती जीवा माँ को दर्शन करवा माँ को मंदिर देखा माँ को महिमा भितर बहुत किसी जाना। माँ गोजबाणी पीठ ओडिशा टूरिज्म आपण मैंने देखिपे माँ को मंदिर गेट आग को दिशुची माँ को प्रांगण चलतु जीवा भितर को आम प्रिया जाऊँगी देखु मंदिर आसी कैमरा पकड़ापी सी किसी भी कैमरा फैमरा किसी भी पकई पारनी चलतु आगे जावा माँ को दर्शन करवा मंदिर प्रांगण बुलवा। बहुत सुंदर भावे माँ का दर्शन हो गला। एबे जोठी माँ आविर्भाव होते जो वही हुंका पाखरे मुझे से आप देखिपे ये माँ आविर्भाव होते आ सामने मंदिर देखिपे माँ को पाखक आसी दर्शन पाई। मैडम आप केमती जानले माँ को महिमा विषय आप कौटू आसी से कहे कि आज्ञा कुजंगरू आस माने जगतसिंहपुर माँ को ना बहुत शुणी बहुत दिन पुराणा माने से नदी थी भी नदी पारी आम आसू बहुत छोटा बेले एवं तो बाहर सरला कि ठाकुर माँ गोजबाणी ना बहुत प्रसिद्ध सबुठारू देखा गला माने माँ भीतर सत माँ ही सब जानते मैंने सब विपद भी उद्धार करती एमती बहुत लोग विपद भी उद्धार करते। थैंक यू आपण तो भक्त कतरू शुणिले माँ को महिमा विषय एवं अच्छा माँ को पूजक चलतु पाखु शुणा माँ को विषय जोटा लोक मैंने जानी ना माँ को अलौकिक कहानी सेटा शुणा ना कौन कहे माँ को विषय माँ को अलौकिक कहानी विषय कहीं आम छोट बेलू माँ को विषय बहुत शुणीचु कहीं पिला बेलू ही आम माँ को दर्शन कर माँ को छुआ आम तो आपण पूजक हिसाब से आप जानी बहुत किसी सो माँ को एमती किसी कथा कहतु जोटा कि आम जानी नथिबु लोक मैंने जानिकी माँ को आउ टिके भरोसा करंतु। माँ तमें तो जाच माँ को विषय आम सारा अंचल भी जानी माँ को पाखे केते जोर भिड़ होता के माँ से शक्ति थिला कि ये आसी आपण अंचलवासी ये कथा आप जान थे माँ ये लोक मैंने माँ को अधिक भल पाइले गोटे शब भसी भसी आसला नईरे ये आसला और से जीवंत होकर नाई ना मु जानी ए कथा जा जोटा अनुभव जोटा सब भासी भासी आसला किंतु ये माँ को आशीर्वाद सेबे ठारू ये लोक मैंने माँ को विश्वास करती ये भी बहुत आम जो मैंने अनुसरण माँ को आसती आप जानी माँ के फिल्म भी शूटिंग सारा अंचल भी गोजबाणी ना विख्यात ये हूँ कहले डाकिले ओ करिया माँ तेणुक मुझे अधिका कौन कहि मुझे सेवक इच्छा मुझे सेवा करुँची कहूँ आपण मैंने आसतु माँ को विश्वास सहित माँ को भल पातु पूजा करूँ निश्चय आप मानसिक पूरण करेंगे माता आप ना मु शुणी जे माँ को पाखे संध्या बेले आप दीप लगाती आपे आपे दीप जले सेटा केमती आप कहे आपण अनुभूति रे माँ जोटा क्या कहवा कथा किसी नुह आम निजे पूजक माँ को सेवायत आम जोटा हूँ करूँ आपे आपे दीप प्रथम माँ जो लोक आसुले विभिन्न प्रकार सिस्टम चेंज हो गला आमर ट्रस्ट हाथ को गला तेणुक दीप आम लगाऊँ माँ पाखे अखंड दीप आम लगाऊँ माँ पाखे जलुची
କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟ ଥିଲା ଛାଁ ଛାଁ ଦୀପ ଜଳୁଥିଲା। ଆମେ ଅନୁତପ୍ତ ଏବେ କହିଲେ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରେ ନ କରିପାରେ, ଆମେ ହେଉଛୁ ପୂଜକ, ଆମେ ନିଜେ ଅନୁତାପ କରୁଛୁ, ଦେଖିଛୁ ମାଆଙ୍କର କ'ଣ, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ରହିଛୁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ମାଆଙ୍କର ମାନେ କେଉଁ ଭଳି ଡାକିଲେ ସିଏ ଓ କରନ୍ତି, ମାଆଙ୍କର କେଉଁ ଭଳି ଦୀପ ଜଳେ, ସେଇଟା ଆମେ ଅନୁତାପ କରୁଛୁ ବୋଲି ସେଇଟା ଆମେ କହୁଛୁ। ଯେଉଁଟା ସତ୍ୟ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଯେଉଁଟା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ସେଇଟା ଆମେ କହୁଛୁ। ଆଉ ଏତିକି, ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ଏତିକି ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଅଧିକା ଯେତେ କହିଲେ ତ ସରିବନି। ଆଉ ଯେତିକି ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ସେତିକି କହୁଛି, ଯେଉଁଟା ସତ୍ୟ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ସେଇଟା ଆମେ କହୁଛୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାର ହିଁ ପିଲା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏତିକି ଛୋଟ ହେଇଥିଲି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ। ଆଉ ମୁଁ ବି ମାଆଙ୍କ କଥା ଏତେ ଅନୁଭବ କରିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଦେହ ଖରାପ ହେବ, ମୁଁ କିଛି ନ କରି ମୋ ମମି ମୋତେ ଶିଖେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ହେବ କିଛି ଉପାୟ ପାଇବୁନି ତୁ ଏମିତି ତଳୁ ଆଣିକି ମା ଗଜବାଣୀ କରି ନିଜ ହାତ ଗୋଡ଼ ମାରି ହେଇ କରିବୁ, ବାସ୍ ସେତେବେଳେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ MBA ବି ସରିଗଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଏ ଏମିତି କରୁଛି। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ସେତିକି ଭରସା ଯେ ମା ଭଲ ହିଁ କରିଦେବେ, ନୋ ନିଡ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍। ଆପଣ ବି ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଏମିତି। ତାପରେ ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ପୂଜକ ନନା କ'ଣ କହିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିନି। ଆଉ ସିଏ ଯେଉଁ କହିଲେ ଶବ ଭାସି ଆସୁଥିଲା ଜୀବନ୍ତ ହୋଇକି ଯାଇଛି, ସେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମାଆଙ୍କ କରୁଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା। ଇଏ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ। ଏଇଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ନା ମାଛ ଭୋଗ ହୁଏ। ଆପଣ ମାନସିକ କରି ଆସିବେ, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପୋଡ଼ା ମାଛ ବଳି ଦିଆଯାଏ, ପୋଡ଼ା ମାଛ ଭୋଗ କରାଯାଏ, ଆଉ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ କରାଯାଏ। ମାଆଙ୍କୁ ବି ଘୋଡ଼ା ମାନସିକରେ ଯାଚନ୍ତି, ଆଉ ମା ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ଏମିତି ସବୁ ଲୋକମାନେ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖୁଥିବେ, ଏଇଟା ମାଆଙ୍କ ରୋଷ ଘର, ଯେଉଁଠି ମାଂସର ଆଲାଉ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ମାଛ ହିଁ ଭୋଗ ହୁଏ। ତାପରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଏଠିକା ଏରିଆରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମାଛ ଭୋଗ କହିଲେ ବହୁତ ଫେମସ୍। ଆପଣ କେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇଡ଼ରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦୁରିଆ ଛକରୁ ସିଧା ଆସିବେ ଶିଳୁପୁରରୁ ମା ଗଜବାଣୀ ଛକ ଗୋଟେ ପଡ଼ିବ, ସେଇଠୁ ଆପଣ ସିଧା ଆସିଲେ 3 କିଲୋମିଟରରେ ମା ଗଜବାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ପାରାଦୀପ ସାଇଡ଼ରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ସେଇ ଗଜବାଣୀ ଛକରୁ ହିଁ ସିଧା ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ ଆସିପାରିବେ। ୟାର ଲୋକେସନ୍, ମାଆଙ୍କ ମହିମା ତ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ, ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ମାଆଙ୍କର। ଆଉ ଏଠି ଯାନି ଯାତ୍ରାରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ, ବହୁତ ଭିଡ଼। ଯଦି କିଛି ପୂଜା ପର୍ବ ହେଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏଠି ରାହାସ ହୁଏ। ଆଉ ଏଠି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ପୂଜା ହୁଏ, ବହୁତ ଭୋଜି ବି ହୁଏ, ପାଟୁଆ ଚାଲନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି ହୁଏ। ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ଆସନ୍ତୁ, ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ମାଆଙ୍କ ମହିମା ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଉ କିଛି ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏଠି ବି ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବାହାଘର, ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ସବୁ ବି ହେଉଛି। ଭୋଜି ପାଇଁ ବି ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ଆଭେଲେବୁଲ୍। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ବାହାଘର ଫଙ୍କସନ୍ ୟା ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ବଗେରା କିଛି କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଏଠି କରିପାରିବେ। ପ୍ରିୟା ମୋ ଆଗରୁ କିଛି କହିଦେଲା। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଉ କିଛି ଦେଖିବା। ଆପଣ ତ ଶୁଣିଲେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ, ତାପରେ ନନାଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଶୁଣିଲେ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆଉ କିଛି ପଚାରିବା, ଯିଏକି ଗାଁର ଲୋକ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତି। ଚାଲ ତାଙ୍କୁ ବି କିଛି ପଚାରିବା, ତାଙ୍କର ବେଶୀ ଅନୁଭୂତି ଥାଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାଆଙ୍କ ସହିତ। ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ, ମାଆଙ୍କର କିଛି ମହିମା କ'ଣ କହିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବାହାଘରରେ ଆମର ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଅନେକ ଜଣଙ୍କୁ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗ ପ୍ରଥମ ସେବା କରୁଥିଲେ ଆମ ବାରିକମାନେ। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ବାରିକମାନେ ସେବା କରୁଥିଲେ ଏବଂ କ୍ରମଶଃ ଲୋକ ଅଧିକ ବଢ଼ିବାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଯୁକ୍ତି କରାଗଲା। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବୀ ହିସାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା, ଭକ୍ତ ଗହଳି ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ବହୁତ ଲୋକ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଠୁ ଆସିବା ଭିତରେ ବହୁତ ଅପୂଜିତ ପୁତ୍ର ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ଭେଲୋରରୁ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ ଆସିକି ଭଲ ହେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଆଙ୍କ ବାବଦରେ କହିଲେ ତ ଅନେକ କଥା ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ତେଣୁ ସେ ତ ଶକ୍ତିମୟୀ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଶରଣାର୍ଥ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ
ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବେ। ଠାକୁର କ'ଣ କହିବେ ସେମାନେ ସିଏ ଜାଣିବେ, ତୃତୀୟ ଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତି କେହି ଜାଣିବାର ନାହିଁ ନାହିଁ। ଠାକୁର କହିବେ ଭକ୍ତ ଯିଏ ରହିଥିବ ସେ ହିଁ ଜାଣିବ, ଏମିତିକି ପୂଜକ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାର ନାହିଁ। ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା ଥିଲା କି ମା ଉଇ ହୁଙ୍କାରୁ ହିଁ ବାହାରିଥିଲେ, ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି। ଠାକୁର ପ୍ରଥମ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଗାଁ ଭିତରେ ଠାକୁର ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଗାଁ ଭିତରେ ଥିଲେ, ଗାଁ ଭିତରେ କଳିବର୍ତ୍ତ ବସ୍ତି ଥିଲା। ତେଣୁ ରାତିରୁ ଯେଉଁ କଳିବର୍ତ୍ତ ମାନେ ଚୂଡ଼ା କୁଟନ୍ତି, ଚୂଡ଼ା ପାହାର ଆବାଦରେ ଠାକୁର ସେଠି ଶାନ୍ତିରେ ଆଉ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ତାଙ୍କ ଆସି ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ। ରହିଲା ପରେ ସେଠୁ ତାଙ୍କ ଯେ ଭକ୍ତ ନୀଳମଣି ବାରିକ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଯେ ଏଇଠି ମୁଁ ଅମୁକ ଜାଗାରେ ଅଛି, ତେଣୁ ସବୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ତାପରେ ମା ଘୋଡ଼ାରେ ରାତିରେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସାତ ଭଉଣୀ ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ତମେ ଶୁଣିଛ କ'ଣ ରାତିରେ ଠାକୁର ଘୋଡ଼ାରେ ବୁଲନ୍ତି, ଏମିତିକି ଲୋକ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି। ହଁ, ଲୋକ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆମରି ଘର, ଆମର ହେଉଛି ବାରିକ ଘର, ଆମର ଠାକୁରାଣୀ ସେବା ଅଛି, ଆମର ଜେଜେମା ବାପା ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ସେବା କରନ୍ତି। ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ସେବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଥାଏ କି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ବାରିକମାନେ ହିଁ ମାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ଏବେ ସମୟ ବଢ଼ିବା କ୍ରମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ପୂଜା କଲେ। ତେଣୁ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଭିତରେ କାମ ବି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି କାମ? ଅଛି ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ କତିରେ ଯେଉଁ ଭୋଗ ପାଇଁ ପାଣି ଫାଣି ଭଲ ମନ୍ଦ ଦେବା, ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଲଗା ଯେଉଁ ପୂଜା ପାର୍ବଣରେ ଯେଉଁ କାମ ସବୁ ହେଉଛି, ଆମେ ସବୁ ସେ କାମ ସବୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ କରି ପୋଡ଼ା ମାଛ ବି ଭୋଗ ଦିଆଯାଏ। ଭୋଗ ପୋଡ଼ାବଳି ବି ଭୋଗ ଦିଆଯାଉଛି, ମାନସିକ ଯିଏ ଯେମିତି କଲେ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ କତିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆମିଷ ଭୋଗ ହେଉଛି କ'ଣ, ମା ଆମିଷ ଭୋଗଟା ହେଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମା ଆମିଷ ଭୋଗ ଖାଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ସେ ହେଲେ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୋଗଟା ହେଉଛି ତାକୁ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ତିଆରି କରୁଛି, ସେ ଘରକୁ କେହି ଯିବେନି। ସିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତିଆରି କରିବା ପରେ ସେ ଭୋଗଟା ଠାକୁରଙ୍କ କତିରେ ନୀତି ହେଉଛି। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ମା ହିଁ ମାଛ ଭୋଗ ଖାଆନ୍ତି। ହଁ, ମାଛ ଭୋଗ ଖାଆନ୍ତି। କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲେ, ସିଏ ରହିଥିଲେ ଯୋଗିନୀ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମଡ଼ା ରହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ କ'ଣ ଖାଇବେ, ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଆହ୍ୱାନ କରାହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ କତିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାଛ ଭୋଗ ତାଙ୍କର ହୁଏନି। ମାଛ ଭୋଗ ଏଠି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆପଣ ତ ଶୁଣିଲେ ମାଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ମହିମା, ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲେ। ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଗଜବାୟାଣୀ।